खुसरा, हिंजड़ा, छक्का, जनाना, परांठा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन हम अपने आजू बाजू में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं कि साडा ये काम है, साडा ये स्टेटस है, सानू ऐदा ना बोलिया जाए। किन्नरां दे ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, चाहे कोई भी है। जिवें कि अज मेरा मूड है, मैं काम नहीं करना, अज मेरा मूड है फिल्म देखने जाना, तो असीं नहीं जा सकते फिल्म देखने। गुरु कहेंगे नहीं अज बधाई तो जाना है। तो ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होंगी है कुछ भी इदा, तो तुसी सारे इल्ज़ाम जिहड़े लगाए वो खारिज करने की कोशिश? ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਫਸਟ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ। बहुत इंटरव्यू सुने, कभी कोई ये भी दसता है कि सानू किसी लिए फीलिंग्स डेवलप हो जाती है, पर क्योंकि असी रब ने बनाए इदा दे आ कि असी उसनू इस रिलेशनशिप नू अगे नहीं लेके जा पाते। तुहाडे नाल कदी इदा दा होया? देखो जी, ह्यूमन नेचर है, बंदे नू हुंदा है इदां दा, अट्रैक्शन हो भी जाता है, बट ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि ਆਪਾਂ अगले ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बर्बाद करिए। लेकिन मेरे नाल भी हो रहा होया एक दो बार इदां दा, लेकिन मैं हमेशा ही इस चीज़ तो दूर रही है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ नहीं कर सकते तो फिर ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बर्बाद ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ नहीं है। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ ਕੁਛ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। बट मैं मेरी मम्मी ने कई बार कहा भी सीगा, लेकिन मेरी मम्मी कहती कुछ नहीं है, तू मुंडा है, मुंडा बन के रह गए। लेकिन बहुत सारे लोग इदां दे भी है जिहड़े नहीं मनते, कई इदां दे जिहड़े बेचारे मन भी लेंदे, पैरी हत्थ भी लांदे। ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। जिन्हें 5 मीटर का सूट पाया, नंदी माई का बाणा पाया, वो कदे किसी को बददुआ नहीं देंदा। और अगर कोई देंदा भी है बददुआ तो ये तो गलत गल कोई हो ही नहीं सकती। कई बार हूँ जिदा अजकल बरसाती मौसम चल रहा, अजकल कोई बधाई ब्याह का सीजन नहीं है, कोई और नहीं है, तो अजकल उन्होंने कहेंगे जी काम है नहीं तुसी जाओ, तो फिर उन्होंने रोटी तो खानी है बेचारा ने कितने न कितने जाके। फिर कोई लाइटा मंगूगा, कोई गड्डी मंगूगा, कोई ट्रेन मंगूगा। ਕਿੰਨਰ ਜੇ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ? सौखे पैरी किन्नर बददुआ किसी को नहीं देंदा, और ना ही किन्नर का इदां दा सुभाव हुंदा। किन्नर सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं, नहीं कि उन्होंने पैसे तो मतलब हुंदा। पैसे का की करना हुंदा है? बददुआ किन्नर देंदा भी है तो किन्नर बहुत ही परेशान होकर बददुआ देंदा। घरों भी तो डिस्क्रिमिनेशन होया हुंदा किन्नर नाल, ट्रांसजेंडर नाल, तो उत्तों समाज नाल भी डिस्क्रिमिनेशन होया। तो देखो माँ प्यो अगर एक्सैप्ट करते हैं तो भैन भरा नहीं करते, भैन भरा करते हैं तो चाचे ताए नहीं करते, चाचे ताए करते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी नहीं करते। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ? ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ। ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 35 ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, मैं कम्युनिटी तो हाँ कम्युनिटी मैंबर हाँ, लेकिन नचना गाना ही और मंगना ही हमारा मतलब साडा कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। जिंदगी आपां रब ने दिती है इंसान दी, तो आपां कोई ऐदां दा काम करिए ताकि लोग आपां नूं याद करन। इस करके मैं पढ़ाई पूरी की। डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जसनूर तवन। अक्सर बहुत से लोगों दी कहानियां, उन्हां दी जिंदगियां तुहाडे तक लैके पहुँचते हैं, तो अज गल करांगे मेल फीमेल तो छड्ड के
ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਹਿਨੀ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। थैंक यू जी। मेरा नाम मोहिनी महंत है। मैं पंजाब की फ़र्स्ट ट्रांसजेंडर हूँ जो नेशनल लोक अदालत के जज पैनल की मेंबर हूँ। और मैं मेरी स्टडी 6वीं तक मैं पढ़ी हुई हाँ रेगुलर स्कूल 13 साल की उम्र तक। उसके बाद मैं सारी स्टडी मेरी जी है वो कोरसपोंडेंस प्राइवेट की है। 10वीं 11वीं 12वीं BA MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ MSW ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੈਂਡਰ ਬਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਾਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਰਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਬਟ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 13 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨਰ ਲਿਆਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਧਾਈ ਵਧੂਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਿਓ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈਓ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 35 ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਲਸਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਭੇਦਭਾਵ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ। ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਟ ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੂਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ 12ਵੀਂ 'ਚ, ਫਿਰ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਪ ਆਇਆ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। तो जब मैं छोटी होती सी ना, मैं हमेशा सोचती होती सी कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी, लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन पाई। तो शायद रब ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, किस्मत ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਨੀ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ठीक है मैं कम्युनिटी तो हाँ कम्युनिटी मैंबर हाँ, लेकिन नचना गाना ही और मंगना ही हमारा मतलब साडा वो कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਮਨਸਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 150 ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੇ 400 ਲੋਕੀ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ NGO ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ CBO ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ LGBT ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ ਲਿਖਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਸ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ ਉਹਨੂੰ। ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਨਾਮ? ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੋਕੀ ਬਥੇਰਾ ਖੁਸਰਾ, ਹਿੰਜੜਾ, ਛੱਕਾ, ਜਨਾਨਾ, परांठा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने कभी इन बातों पे गौर नहीं किया क्योंकि हम एक आदमी पूरे समाज को नहीं बदल सकता। ये मेरी सोच है कि एक आदमी पूरे समाज को नहीं बदलता, लेकिन जहाँ तक हम अपने आजू बाजू में जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं कि साडा ये काम है, साडा ये स्टेटस है, सानू ऐदां ना बोलिया जावे, साडे नाल ऐदां मतलब दुख भरियां गल्लां ना कीतियां जाण ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ दिल नूं लगे। ते तां करके ये मेरी सोच है कि मैं ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ ਅਵੇਅਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ कि देखो रब ने बनाए बंदे सारे इक्को जे है। हिंजड़े होंदे आ वो भी मां दे ढिड्डों ही जन्म लेंदे, ते मेल या फीमेल होंदी वो भी मां दे ढिड्डों ही जन्म लेंदे, ठीक है ना। सारे इंसान है ते इंसान नूं इंसान दे तरह ट्रीट करो। मैं तो हमेशा मेरी कम्यूनिटी नूं भी यही कहनी है ते जेडे मेरे आजू बाजू समाज दे लोग उन्हां नूं मैं यही कहनी है। लेकिन बहुत सारे लोग इदां दे भी है जेडे नहीं मनदे, कई इदां दे जेडे बेचारे मन भी लेंदे, पैरी हत्थ भी लांदे। मतलब तेरा समाज है, समाज ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੀ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਡੇਰੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹੂਗਾ बाहर जाना है तो जाना है, गुरु कहूगा नहीं जाना तो नहीं जाना। गुरु हमेशा यही चाहते हैं कि 2-4 पैसे कमा के लियावे, मंग के लियावे, बधाई वगैरह ते आटा पानी जो भी मंग के लियावे तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ? मतलब कि अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते चाहे कोई भी है। जिमें कि अज मेरा मूड है मैं काम नहीं करना, अज मेरा मूड है फिल्म देखने जाना, तो असी नहीं जा सकते फिल्म देखने। गुरु कहेंगे नहीं अज बधाई तो जाना है तू, तो फिर मतलब वो एक तरह की बाउंडेशन हो गई ना। तो मैं हमेशा बाउंडेशन तोड़न दे हाँ विच रही है। हाँ मैं हमेशा स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहनी है, तो मैं स्वतंत्र ही हैगी, मेरे तो किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो ना ही मैं बाउंडेशन सहन कर सकती हैं किसी की। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਰਾਦਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਨੰਦੀ ਮਾਈ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਦਦੁਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਦਦੁਆ। ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਮਾਜ ਕੋਈ ਡਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੋਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਵਧਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵਧਾਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਮੰਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੰਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਮੰਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੇਚਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਹਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 4 ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਬਟ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ 'ਚ PhD ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਕੀ ਗੋਲਸ ਹੈ, ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲਸ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਟਿਗਮਾ, ਵਾਇਲੈਂਸ, ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਔਰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿੰਨਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਈਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੰਗੇ ਨਾ। 10-10 ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਜੇ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਸੌਖੇ ਪੈਰੀ ਕਿੰਨਰ ਬਦਦੁਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿੰਨਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ? ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਅਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਬਦਦੁਆ ਕਿੰਨਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨਰ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਗਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੜੋਸੀ ਪੜੋਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤੱਤਵ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ।
ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਬਦਦੁਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਦੁਆ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਰਨਡ ਹੋ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਲੋਕ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੇਚਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਲਕਿ ਇਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੱਜ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਰ ਇਦਾਂ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ CGM ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਤੇ ਦਾਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ ਫਸਟ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਨੱਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਬਣੀ ਨਾ ਬਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਤਾ ਲਿਆ ਕੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ, ਮੈਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਜੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ,
ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭੈਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਡਾਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕਦੇ ਪਈ, ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਈ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵਰਤੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕ ਰੱਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੋਹਿਨੀ ਮਹੰਤ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਸਨੂਰ ਤਵੰਡੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।